بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وفلا. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك وترحم على من لا نبي بعده. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. دنیا میں جتنی چیزیں مطلوب ہیں انسان کے لیے، جسے انسان اپنی مطلوب شے کہتا ہے، چاہے وہ مطلوب محمود ہو، مطلوب غیر محمود ہو. طلب بھی دو قسم کی ہوتی ہے، طلب محمود، طلب غیر محمود یعنی مذموم. مولوی جی آپ اخلاق کی طلب رکھتے ہیں، میرے اندر میں خلق حسن پیدا ہو جائے. طلب محمود. اور کوئی چوری کرنے کا سلیقہ سیکھ رہا ہے کسی سے کہ اس کے بکس سے چوڑا کیسے نکالوں. کھنچے پر جب یہ بیٹھے تو اس کی بوٹیاں میں کیسے ہضم کر جاؤں. آج کی غیر حاضری میں استاذ کو کیا کہہ کے گھما دوں. یہ سب طلب. کوئی طالب علم جب پھنس جاتا ہے تو فوراً پوچھتا ہے کیا یہاں بول دوں کہ ان کی پکڑ سے بچ جاؤں. دیکھیے یہ بھی ایک طلب ہے. اور ایک طلب وہ ہے میرے رب 12 سال سے مدرسے میں ہوں، ابھی تک مجھے 14 صیغے یاد نہیں ہوئے. یا اللہ یا تو میرا ذہن کمزور ہے یا میری طلب کمزور ہے، اور دونوں کو کبھی کرنا اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. انک علی کل شیء قدیر. اور میرے رب جس کا دماغ مضبوط ہے، مضبوطی بازاروں سے نہیں آئی ہے، باغوں سے نہیں آئی ہے، نانی حال اور دادی حال سے نہیں آئی ہے. مولا آئی ہے تو تیری ہی بارگاہ سے آئی ہے. رب کریم وہ تو رب العالمین ہے نا. سب کو دینے کے لیے تو عرش پر جلوہ افروز ہے. ادھر دیا ہے، ادھر دیا اور شیخ الاسلام بنا دیا، مفتی تقی عثمانی بنا دیا. اللہ کچھ بارش کے قطرے ادھر بھی تو ہو جائے. ہمیں تو استحقاق سے نہیں، آپ کے فضل سے ہی لینا ہے مولا. ہم کہاں اس قابل کی کہیں کہ ہمارا حق بنتا. آج تک 2 سجدے ہم سے صحیح ہوئے، تو پوچھ دے اگر لاؤ 2 سجدہ بے داغ، لاؤ 2 رکعت بے داغ جس میں ایک سیکنڈ کی غفلت نہ ہو،
وضو بھی سنت کے خلاف نہ ہو، ایک حرکت تمہاری زائد نہ ہو، یا اللہ 60 سال کی رکعتوں میں ایک رکعت بھی اپنے پاس بلکہ ایک سجدہ بھی اپنے پاس نہیں ہے، تو استحقاق تو نہیں ہے کہ مجھے انور کشمیری جیسا ذہن دیا جائے، اشرف تھانوی جیسی برکت زندگی دی جاؤ، لیکن مولا تو دے دے تو کون ہے تیرا ہاتھ پکڑنے والا؟ اور اے میرے رب، تیرا دل تو اتنا بڑا ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے تو نبی کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے کو بھی صحابی رسول بنا کر محراب نبی میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے۔ اتنا بڑا دل کس کا ہوگا؟ اتنا بڑا دل کس کا ہوگا جی؟ اللہ جب تو اتنے بڑے دل کا مالک ہے، وہ رئیس المنافقین جو کھلے دشمن سے بھی بدتر دشمن چھپ کر آپ کے محبوب کے خلاف پروگرام دینے والا، پروگرام سجانے والا، بلکہ کہیں کہیں پروگرام چلانے والا، نبی کے ساتھ ہر قسم کی غداری کرنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اللہ کتنا بڑا آپ کا دل ہے کہ آپ نے جب توفیق کا دروازہ کھولا، اس کا بیٹا بھی سامنے آ گیا تو آپ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے صحابہ کی لسٹ میں شامل فرما دیا۔ کتنا بڑا دل ہے مولا آپ کا، بس سامنے آ گئے وہ کہ ہم کو بھی اسلام لینا ہے۔ وہ تھوڑی سی طلب دکھائی عمر فاروق اعظم نے، تلوار لے کر چلے تھے نا جی۔ اب آپ کو کیا کوئی پتا ہے؟ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہر جمعرات کے مقرر ہیں، ہم تو سال میں ایک مرتبہ کے مقرر ہیں۔ آپ تو ہر جمعرات بعد المغرب کے مقرر ہے نا جی۔ کہیے حضرت عمر، میرے رب، آپ اس عمر کو آپ نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی نہیں نبی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ عمر جو تلوار لے کے، کھلی تلوار، ننگی تلوار، بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور کھلی دشمنی کے ساتھ، بلکہ کہا جائے کہ آج وہ قدم اٹھا رہا ہے عمر جس کی ہمت اب تک کسی دشمن اسلام نے نہیں کی، مگر اللہ تیرا دل کتنا بڑا ہے کہ عمر نے تھوڑا سا اپنی طرف سے قرآن کی طرف رخ دکھایا، آپ نے مکمل گود میں بٹھا لیا۔ ارے یہی تو کہا تھا بہن بہنوئی سے، کیا پڑھ رہی تھی بہن، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ مجھے بھی تو دکھاؤ، اتنا کہنا کہ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ اللہ نے کہا تو تھوڑا سا دکھاؤ، بول دیا، دکھانا میرا کام ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جاہدوا میں مجاہدہ مطلق ہے، مجاہدہ خفیفہ اور مجاہدہ شدیدہ، مجاہدہ موجزہ مختصر، مجاہدہ مفصلہ، سب شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھاری مجاہدہ مطلق، عمر سے ابھی تھوڑا سا خفیف مجاہدہ آیا۔ کیا دکھاؤ بہن کیا پڑھ رہی تھی، دکھاؤ بہن کیا پڑھ رہی تھی۔ بس اللہ کہتے ہیں تیری بہن دکھائے کہ نہ دکھائے، اب تو میں دکھا دوں گا۔ توفیق ہوگی، بہن ہی نے دکھایا، اوپر سے نظام اللہ نے بنایا، اس لیے کہ اللہ اگر
तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फिर मैं कहता हूँ, शायद हर मर्तबा कहता हूँ कि मैं कुछ बोलने शुरू करने जा रहा था दूसरा, और ये अचानक इतनी बात आ गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात कह देनी चाहिए ताकि तलवाए अजीज को, मुझको, आपको अल्लाह से मांगने का कोई एक सलीका नजर आ जाए। यूं भी मांगा जाता है। मैं बताऊं आपको, अब इसी पर बात बढ़ा लीजिए, फिर वो आयत जो पढ़ी है उस पर जाऊंगा, वरना तो मौलवी क्या कहेगा, आयत कुछ पढ़ी थी और बयान कुछ किया। अरे मौलवी जी रब्त कर दूंगा, चाहे 2 मिनट में करूं चाहे आधे घंटे में करूं, इंशाअल्लाह दिखा दूंगा। सुनिए, मांगना भी अल्लाह से और सलीके से मांगना। अरे एक किताब है ना, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगे, जरा ढंग से मांगे, अल्लाह को मना के, अल्लाह को मना के तारीफ करके मांगे। तुम तो डायरेक्ट ही हाथ उठाते हो, रब्बना आतेना, भेज देना, रब्बना आतेना। अरे नहीं, पहले उसे कहो, कहो मेरे रब, कितने अच्छे रब है आप, कितने अच्छे रब है आप, कितने प्यारे रब है आप। मेरी गली में एक नाबीना भी रहता है, मेरे गांव में एक लेंगड़ा भी रहता है। या अल्लाह, आपने मुझे न पांव का लेंगड़ा बनाया, न आंख का अंधा बनाया। मैंने इस पीछनों पे कई पागल भी देखे। या अल्लाह, आपने मुझे अकल से भी महरूम नहीं किया। मैंने कई भिखारियों को देखा, आपने मुझे ऐसे बाप की गोद में दुनिया में भेजा जिसके पास रोटी खिलाने का पहले ही से इंतजाम आपने कर दिया। या अल्लाह, ये इतने सारे एहसानात। आपकी उस्ताद अगर कभी तारीफ कर दे क्लास में, फूलो नहीं बल्कि कहो रब्बे करीम से, अल्लाह तूने मुझे इतना खूबसूरत बनाया कि आज मेरे उस्ताद ने मुझे अच्छा कह दिया। या अल्लाह, अच्छा तो नहीं हूं लेकिन आज से तो तू बना दे। ये मांगना भी नहीं आता। लोग कहते हैं यार दुआ में मजा नहीं आता, दुआ की तरफ बात चली गई, चलिए जिधर जा रही जाने दो। कहते हैं जी नहीं लगता। अरे मांगना नहीं आता तो जी कैसे लगेगा? ढंग से खिचड़ी बनी नहीं उतरेगी कैसे? ढंग से खिचड़ी बनी नहीं तो उतरेगी कैसे जी? बगैर अचार के उतरेगी? बोलो, नहीं उतरती। ऐसे ही दुआएं जब तक ढंग की नहीं मांगोगे आसानी से ऊपर को पहुंचेगी नहीं। अल्लाह ताला कहेंगे तू अचार भी मांगता था ना, मैं भी तेरी दुआ में अचार ढूंढ रहा हूं, देखो कहीं लज्जत है कि नहीं है। कभी मुझे रब ढंग से कहा या रब पे, ढंग से कहा कभी या रब पे, यूं ही डायरेक्ट कहा अल्लाहुम्मा रब्बना, ये अल्लाह दे दे, रब्बना आते ना, या अल्लाह जरूर दे देना। ये कोई तरीका है? अरे पहले कहो अल्लाहुम्मा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद को उठते थे लंबी चौड़ी अल्लाह की तारीफ करते थे, अल्लाहुम्मा अंता नूरुस समावाति वल अर्ज़ि, अल्लाहुम्मा अंता क़य्यामुस समावाति वल अर्ज़ि। तफसीलात देखो तो मालूम होता है कि मांगना कम है, अल्लाह के हुस्न को बोलना ज्यादा है। साहिबे कमाल के कमाल को बोलो तो साहिबे कमाल मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है। न माने तो किसी हुस्न वाले को हसीन कह के देखो, कमाल वाले को बाकमाल कह के देखो, अखलाक वाले को बाअखलाक कह के देखो, इल्म वाले को ज़ी इल्म कह के देखो, इबादत वाले को मुत्तकी कह के देखो। वो चाहे न चाहे उसका लब तो बोल ही देगा, रुखसार तो बोल ही देगा तेरी बात मुझे अच्छी लगी। लब बोलेगा क्या मतलब, रुखसार बोलेगा क्या मतलब? अरे मुस्कुरा देगा बाबा, दांत न भी दिखे फिर भी रुखसार को शहादत दे देगा। क्या कि बोलने वाले की बात इसको अच्छी लगी। आप भी अगर अल्लाह से बोलोगे ना
اللہ سے بولو گے اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں جتنا مسکرانا آتا ہے اور جتنی جلدی مسکرانا آتا ہے اس سے اچھا اور اس سے جلدی مسکرانا مجھے آتا ہے. مانگ کے تو دیکھو نا. محالات کو ممکن کر دوں گا. کیا کہا؟ محالات کو مشکلات کو ممکن بنا دوں گا. یہ قرآن مجید کی ایک دعا یاد آ گئی. سنو اصل میں ہماری ایک بھول یہ ہے کہ ہم صرف پڑھتے ہیں زندگی میں لاتے کلاس میں پڑھ کے آئے ختم. ارے وہاں سے پڑھ کے آئے یہاں پر تو اپنی زندگی میں کر تو پیش کرو جاری کرو. ہم پڑھتے ہیں ادھر ترجمہ قرآن میں جلالین میں کیا پڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے. اللہ کو منانے کا ڈھنگ بتا رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, اولاد نہیں ہے اور فکر ہے ان کو کوئی لڑکا ہوتا میرے دل میں جو علم نبوت ہے نور نبوت ہے وہ میں دے کے جاتا, بیٹے کو دے کے جاتا, پڑھا کے جاتا, سکھا کے جاتا. اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے, بلکہ وہاں تمنا تھی اے خدا ملتا کوئی لڑکا مجھے, سونپ دیتا دل کی میں دولت مجھے. یہ تمنا تھی لیکن پوری نہیں ہو رہی. بچہ ہے ہی نہیں, لڑکا ہے ہی نہیں, زندگی پوری ہو گئی. اب قبر میں جانے کے دن سامنے ہے, اہلیت بھی اسی عمر کی ہے. اب بچے کی پیدائش بظاہر اسباب ناممکن ہے, امید کچھ بھی نہیں, مگر ایک دن اللہ کو ایسا منایا, ایسی بات کہہ دی کہ خدا نے مسکرا دیا اور کہا جا تیرے درخت پہ پھل آ کے رہے. سمجھا؟ موسم خزاں کا ہے. خزاں نہیں سمجھتے جس میں پتے جھڑتے ہیں. آج کل پھل کا سیزن نہیں اس لیے کہ پتے جھڑ رہے ہیں, بارش کا سیزن نہیں, پھل کا زمانہ نہیں, لیکن کہتے ہیں پھر بھی پھل دے دینا خزاں میں بھی. یہ میری شان ہے, یہ میری شان ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام نے حق تعالی شانہ وہ کیسے منایا؟ اصل بات یہ ہے نا, جب اس سے لو لگی ہو وہ خود ہی راہ بتلاتے ہیں. ایام بھلے جب آتے ہیں ملنے کی وہ راہ خود ہی بتلاتے ہیں. اس لیے صرف اس سے جڑے رہو, صرف اس سے جڑے رہو. ہر کام میں ہر موڑ پر اچھا کام ہوا میرے رب نے اچھا کرا دیا, ٹھوکر لگ گئی میرے رب میری غلطی کوئی چیز لیے لگی, میرے رب بار بار آنا. یہ ہے جڑے رہنے کا مطلب. سبق یاد ہو گیا, اللہ کو یاد کرو اور اردو میں زیادہ یاد کرو تو تعلق بڑھے گا. عربی میں تو وظیفہ سمجھ کے بول دیتے, تلاوت سمجھ کے بول دیتے, اردو میں قلب کے تقاضے سے انسان بولتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا زکریا علیہ السلام کا دل ادھر جڑا ہوا, چکر میں تھے, لینا ہے ان سے کسی طرح سے, تو اللہ تعالیٰ نے لینے کی راہ خود ہی بتلا دی. ارے بابا جب کھانے والے کے پاس بار بار گزرو گے تو کتنا بھی بخیل ہوگا, بلا لے گا یا بیٹھائے گا نہیں تو ایک بوٹی تو دے ہی دے گا. صحیح ہے نا؟ اللہ تو کریموں کا کریم ہے جی. وہ جب آپ کو اس کی گلی میں پھرتے دیکھے گا, اس کی گلی میں اللہ جب پھرتے دیکھے گا, یہ مجھے بار بار یاد کر رہا ہے, وہ دینے پر آئے گا تو کیا ایک بوٹی دے گا؟ ہول سیل دے گا, نسلوں تک کا انتظام کر دے گا. سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خود ہی راستہ دکھایا. وہ حضرت مریم تھی,
انہیں کی خدمت میں، انہیں کی کفالت میں، تربیت میں رہتی تھی۔ ایک دن ان کے پاس دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھا ہوا۔ ان کو لگا یہ موسم نہیں، پھل آیا کہاں سے؟ آم کا سیزن نہیں، آم آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا؟ پوچھ دیا یا مریم انا لکے، کہاں سے آیا؟ قالت، بولی ومن عند اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ بس مسکرا دیا زکریا نے، میرا کام بن گیا۔ دوسرے کونے میں گئے حی علی الصلاح کی طرف، وہ نہیں ہو گئے حی علی الفلاح کی طرف۔ چلیے، یعنی ایک جگہ تنہائی کی، جہاں کسی کی دوسرے کی نہ آواز آئے اور نہ کوئی خلل کا سامان بنے، تنہائی میں گئے اور جا کر کے کہتے ہیں میرے رب میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، آج تیری قدرت کا استحضار کامل مجھے ہو گیا۔ تیری طاقت کا علم تو تھا لیکن آج علم اس کا کامل ہو گیا، اس لیے کہ آج آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے کہ تو مریم کو بے موسم بے سیزن پھل کھلا رہا ہے۔ اللہ اس بڈھے کو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس بڈھے کو دیکھو، علم تو پہلے سے تھا کہ خدا کی طاقت ہے جو چاہے کر لے، لیکن کبھی کبھی وہ علم استحضار کے کامل درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ارے بابا، آپ یہاں 3 قسمیں کروں تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے۔ ایک ہے مطلق علم اور ایک ہے علم الیقین، سمجھا؟ ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین۔ سنا کہ چھری کاٹتی ہے، یقین ہو گیا۔ دیکھ لیا کہ کاٹتی ہے، عین الیقین۔ دیکھ لیا نا، عین الیقین ہے، ارے میں نے دیکھا اس کو کاٹ دیا، اور آپ کو چھری نے کاٹ دیا، آپ ہی پر چل گئی۔ اب یقین کا کوئی درجہ باقی رہا؟ یہ آخری یقین ہے، اس کو کہا حق الیقین۔ آنکھوں سے دیکھ لیا مریم کو بے موسم پھل مل رہا ہے۔ کونے میں گئے، بچھایا مصلی، یہ سب اپنی طرف سے آشیا سمجھانے کے لیے، اور کہنے لگے میرے رب تیری قدرت کا اندازہ ہو گیا، اور اندازہ تو تھا ہی، علم تو تھا ہی، آج آنکھوں نے دیکھ لیا، اور اب یقین اپنے کمال کو پہنچ گیا، استحضار اپنے کمال کو پہنچ گیا، اور اس کمال استحضار کے ساتھ مانگ رہا ہوں اللہ، اے بے موسم مریم کو پھل کھلانے والے اللہ، بے موسم زکریا کو اولاد بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا یہ بول اتنا خوبصورت لگا، میٹھا لگا، اتنا اچھا لگا، میں نے ڈائریکٹ اسی وقت فیصلہ لکھ دیا، رشتوں پہنچا دو بیٹا، دے دو بیٹا، اور اوپر سے آیت آ گئی یا زکریا، اے زکریا، کیا بول دیا تو نے؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ایک لڑکا لے لے، بھیج رہا ہوں، لے لے ایک لڑکا، اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں یحییٰ، تو رکھے تو پتہ نہیں کیا رکھ دے گا، میں رکھتا ہوں کیا؟ یحییٰ۔ یحییٰ کا مطلب آئے گا تو حیات لے کر آئے گا اور جیے گا مستقبل میں، کہاں تک جیے گا؟ وہاں تک جہاں تک کہ تمہاری تمنا نہ پوری ہو جائے۔ کیا شان کی دعا قبول ہوئی؟ بہرحال میں جو کہہ رہا ہوں، جو بات ابھی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، اللہ کو مناؤ ذرا اچھے الفاظ سے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ دادا کو پوتا ٹوٹی زبان سے بھی کہہ دیتا دادا دادا، مزہ آ جاتا ہے، دادا مزہ آ جاتا ہے۔ اور وہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بندہ خدا کو اللہ اللہ کہتا ہوگا، اللہ اللہ کہتا ہوگا، اور کبھی بیماریوں میں پریشان ہو کر
हालात में परेशान होकर तड़प तड़प कर अल्लाह अल्लाह कहता होगा, अर्श वाले को कितना मजा आता हो, कितना मजा आता हो। मजा उसी को ज्यादा आता है जिसमें मजा महसूस करने की ताकत ज्यादा होती है। नहीं समझे? अरे बाबा तुम दो बैठे हो ना, कौन सी मिसाल दूं? तो मस्जिद क्लास होती तो मैं एक मिसाल पहले देता, दूसरी बाद में देता, लेकिन ये मस्जिद इसलिए कहता हूं तुम दो बैठे हो, एक बुखार वाला बैठा है और एक सेहतमंद बैठा है, और सालन पेश किया गया, क्या मजा दोनों को बराबर आएगा? बाबा दोनों का अच्छा एक ही जैसा लगेगा? एक बुखार वाला क्या कहेगा, मजा नहीं आ रहा है, बहुत मामूली सालन डाला, मजा नहीं आ रहा। और दूसरा क्या कहेगा, अरे बाबा क्या शानदार बना है, लगता है दिल्ली का बावर्ची आया। क्या फर्क? जितनी कुव्वते अख्ज़ होगी, कुव्वते अख्ज़ होगी, कुव्वते एहसास होगी, और कह लो कुव्वते इल्म होगी, उतनी ज्यादा आपको चीजों के असरात और नताइज आपको महसूस होगी। समझ में आ रही बात में? जी तारीफ कर दो छोटे बच्चे की, एकदम छोटा, अभी कुछ नहीं समझता, तो बहुत अच्छा है, उसको कुछ पता नहीं। और अगर थोड़ा सा वो बड़ा है, बेटा तू बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा हंसने लगता है। और अगर दौरे वालों तुम्हारी कोई तारीफ कर दे, तुम्हारी तारीफ कर दे, तब तो फूले नहीं समाते। भाई फर्क है कि नहीं? दुनियात के बच्चे की तारीफ करो, वो ज्यादा नहीं कुछ फूले, छोटा सा है, उसको तो चॉकलेट से मतलब है जी। खैर समझो जरा बात को। और जब बयान रहे तो यहाँ की घड़ी चालू रखनी चाहिए। कहाँ की? ये घड़ी में, इधर देखिए मेरी तरफ। अब इसी पर पूरी कर लेते बात। मांगना सीखो मेरे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जामिया, अल्लाह ने इस कदर इसको मकबूल फरमाया है कि शायद ही 24 घंटे में कोई घंटा ऐसा हो रात समेत जिसमें कोई लिखने पढ़ने वाला, रोने वाला, नमाज और इबादत का इत्मीम करने वाला, कम से कम खुदा के घर में अल्लाह के नाम पे रहने वाला, जागने वाला, शायद ही कोई घंटा ऐसा हो जिसमें कोई न हो, हर वक्त कोई न कोई रहता। एक मेहमान आए थे तो यही कह रहे थे कि मैंने रात के जिस हिस्से में भी देखा मस्जिद में कोई न कोई मिला। तो कहने लगे मुझे समझ में आ गई बात, खुदा की इतनी नुसरत इस जामिया के साथ इन्हीं किस्म के तलबा की बरकत से है। 24 घंटे। तो मेरे भाइयों, हम जो वहां पढ़ते हैं ना, वो यहाँ अपने ऊपर नाफिज। अच्छा अब आप आइए, थोड़ा सा जो आयत पढ़ी है मैं उधर पहुंचता हूँ। सैयदना इब्राहिम, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लड़का मिल गया। क्या हो गया? यहिया आ गए, हजरत यहिया, वो भी नबी हुए, इसलिए कि दुकान की नीयत से लड़का नहीं मांगा था। बाबा डॉक्टर बनाने की नीयत से लड़का नहीं मांगा था, मास्टर, इंजीनियर नहीं, नीयत ये थी कि मेरे दिल में जो दौलत है या अल्लाह वो दे के जाऊं, नूरे नबूवत, इल्मे नबूवत, तेरा रिश्ता वो बेटे तक छोड़ के जाऊं। ऐ खुदा मिलता कोई लड़का मुझे, सौंप देता दिल की मैं दौलत। अल्लाह ने इस तलब की कदर फरमाई, दे दिया लड़का। अब इस समझना ये है कि दुआ में इतनी जल्दी कबूलियत का वक्त क्यों पैदा? इसलिए कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी ताबीर पेश की, या अल्लाह वहां आप डिसीजन दे देते हैं और दे सकते हैं, तो आप सकने के एतबार से भी और दे देने के एतबार से भी, या अल्लाह आप तो अदल की सिफत रखते हैं ना, आपके नामों में अदल है ना, जिसको देते हैं फजल की बुनियाद पर और आप
सोच क्यों पैदा हुई? अल्लाह के ताल्लुक से इल्म था। क्या था? इल्म था। इंसान के पास, मैं जो शुरू में बोलने वाला था अब लास्ट में उसको बतौर उन्वान के कह के बात खत्म करता हूँ, इसलिए कि 10:30 मेरा आखिरी वक्त है। सुन रहे ना? सुनिए, मैं कहने वाला था शुरू में कि मेरे अजीजों, बहुत शुक्र अदा करना चाहिए हक ताला शानहू का कि उसने हमको और आपको जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए चुन चुन कर यहाँ जमा कर दिया, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम है। सबसे बड़ी ताकत वो है इल्म। सबसे बड़ी ताकत क्या है? इल्म। देखिए, पहले मैंने शुरू में कुछ महमूद गैर महमूद की बात की थी। अभी इल्म के बारे में तो किसने कर? इल्म बहरहाल एक ताकत पैदा करता है। चोर को इल्म नहीं था कि इस घर में कुछ है, तो दरवाजा खुला था फिर भी नहीं गया। इल्म हो गया कि बहुत कुछ है, दौड़ कर गया। बताओ, पैर में ताकत कहां से आई? हरकत कहां से आई? ये तो उस चोर के इल्म की बात कर रहा हूं जी। वो इल्म नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूं इल्म ऐसी चीज है कि गलत रुख से भी जुड़ जावे तो हरकत तो ला ही देता। सही जगह अगर इल्म जुड़ जावे, सही रुख पर जुड़ जावे, तो कितनी हरकत और कितनी कुव्वत पैदा करेगा इंसान सोच नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आए ना नबूवत के बाद मैदान में, हर तरफ तलवारें लटक रही हैं। खानदान के एतबार से यतीम बेसहारा, नानी हाल दादी हाल हर तरफ से, मगर आपको यकीन था कि पहले दिन जो आयत आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिक, तर्जुमतुल बाब साहब तो रहा, यह आयत पढ़ी थी मैंने। मेरे रब ने जब मुझे नबी बनाया और पढ़वाया और काम में लगाया तो तारुफ अपना कराया, तो कहा मैं रब हूं। और रब कहते हैं तरबियत करने वाले को, तरबियत करने वाले की, चाहे रूहानी तरबियत चाहे जिस्मानी तरबियत, तरबियत करने वाले की पहली जिम्मेदारी ये होती है और उसका पहला काम ये होता है कि वो जिसकी तरबियत करे उसको बचा बचा के रखे, उसको बचाए ही नहीं। कोई आए उछक ले जाए, मार के खत्म कर दे, जला के खत्म कर दे, इसकी तरबियत करेगा। रब ने जब कह दिया इक़रा बिस्मि रब्बिक, मुस्तफा पढ़, मेरे नबी पढ़, मैं तुम्हारा मुरब्बी हूं। मुरब्बी होने का मतलब कि तुमको बाकी भी रखूंगा और तुम्हें सजाता भी जाऊंगा, इतना सजाऊंगा कि सजाने की इंतहा हो जाए। अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। इतना सजाऊंगा कि उतना कोई न सजेगा, न आदम को उतना सजाऊंगा, न नूह को, न इदरीस को, न इब्राहिम को, न मूसा को, न ईसा को अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम, जितना तुम्हें सजाऊंगा। सजा दिया कि नहीं सजा दिया? मेरे नबी को यकीन था, उसने जब कह दिया है कि मुरब्बी बनकर तुम्हारी निगरानी करूंगा, तो अब कायनात में कोई नहीं है जिसकी तलवार मेरी गर्दन पे चल सके। और इसको जरा सा खोल दिया कुरान में एक जगह, वल्लाहु यासीमुका मिनन नास। ये तो खोला है उनके लिए जिन्होंने लफ्ज़े रब से नबी की हिफाजत को नहीं समझा था, लफ्ज़े रब से नबी की हिफाजत को नहीं समझा था। जभी तो कुफ्फार आते थे तलवार लेकर, उमर भी जा रहे थे। उमैर इब्ने वहब एक काफिर था, यूं चादर में छुपा के गया मक्के से, टाइम नहीं है तफसील का। वो गया नबी के पास, मदीना पहुंच गया, अब मक्के से चला है यूं खंजर छुपा के।
की बात करते करते मार दूंगा, मैं मर जाऊं चले, लेकिन मुस्तफा को खत्म करके आऊं। मैंने यहीं से कह दिया, कम वक्त अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चाहे, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मैंने कह दिया का मतलब कि अहले हक ने कह दिया कि बात समझ में आ गई। बताओ किसी की खंजर चली नहीं चली, चली नहीं चली, क्यों? इक़रा बिस्मि रब्बिक, मैं तरबियत करूंगा, सजाऊंगा, चमकाऊंगा, जब तक तेरा परचम लहरा नहीं दूंगा, तेरा कलमा सबसे पढ़वा नहीं दूंगा, जितनों से पढ़वाना मकसूद है, जब तक वापस नहीं लाऊंगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने रब का लफ्ज कह दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक उधर कह दिया, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा एक जगह कहा। सब बातें जोड़ो तो समझ में ये बात आती है, खुदा ने रब तो नबी अपने को रब कहा, नबी के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए कहा रब्बुल आलमीन। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को जितना रब समझा उतना रब किसी ने नहीं समझा। हम और आप थोड़े से कर्जे में परेशान, थोड़ी बीमारी में परेशान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की रुबूबियत का पूरा यकीन था, इसलिए ये यकीन जिसको जितना बढ़ जाता है, जितना कामिल होता है, उतना ही से ज्यादा उसके अंदर में कुव्वत नजर आती है। आप देखिए कि 4 दिन पहले की बात है, स्टेज पर कई नौजवान बड़ी कुव्वत के साथ नजर आ रहे थे। ये अपनी कुव्वत नहीं दिखा रहे थे, असलाफ की कुव्वत सुना रहे थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी 4 दिन पहले, शेखुल हिंद देवबंदी हजरत मोहानी मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्यों भाई ये सब कुव्वत वालों के नाम है कि नहीं है? अंग्रेज ने जब कहा था हुसैन अहमद ये देखो फला फला को सूली पे लटका दिया गया है, लाश लटक रही है, तुम अपनी बात वापस ले लो तो बच जाओगे, वरना ऐसी लटका दिए जाओ। उनके अंदर में कुव्वत थी, खौफ नहीं, पुस्तली नहीं। उन्होंने 2-3 बातें कह दी। कहते हैं मुझे असीर करो या मेरी जुबान काटो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिना नहीं सकते, मेरे ख्याल नहीं बदल सकते। बताओ कौन कहेगा मेरा ख्याल नहीं बदल सकते? जिसके पास इल्म सही। फिर और धमकाया, चांस दिया, तो क्या कहते हैं, शहादत से डरा सकते नहीं तुम मर्द मोमिन को, कि मोमिन ढूंढने आता है दुनिया में इसी दिन को। मैं पैदा ही हुआ था, मेरी माँ ने दूध पिलाया ही था इसीलिए, ताकि आज का दिन हो और हमारी तुम्हारी ऐसी बातें हैं। ये तो मकसूद का दिन है। कहा सोच लो, इन्होंने कहा देवबंद से चला हूं, सोच के चला हूं, कफन लेके चला हूं, देवबंद से चला हूं। बताओ इतनी कुव्वत की बात कौन करेगा? जिसको खुदा के ताल्लुक, खुदा की रुबूबियत, खुदा की खालिकियत, खुदा की मालिकियत और खुदा के से मिलने वाले अजर व सवाब का 100% यकीन, इस मजबूती से कह रहे हैं। कहने लगे जब मैं चला था ना तो कफन लेके चला हूं, ये देखो सफेद कपड़ा, दिखा भी दिया और ये भी कह दिया तुम क्या डराते हो जी। मैं जब चला ना तो रास्ते में जितने दरख्त मिले तो दरख्त पे बुलबुल सब बैठी थी और सब पूछ रही थी शहीद नाज की तुरबत कहाँ बनेगी कि हम फूल डालें। यानी बुलबुल पहले से तैयार है कि फूल की अकीदत पेश करे। तुम मेहमान को नहीं फूल डालते जी। तो उसको उन्होंने क्या कहा, लिए बैठी है बुलबुल चोंच में गुल। अशार भी याद करने चाहिए बच्चे। लिए फिरती है बुलबुल, बुलबुल समझते हो क्या नाम है, किसको कहते हैं? कहो भी जानते हैं। लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच
हुसैन अहमद को अकीदत के फूल का सेहरा पहनाने के लिए परिंदे भी तैयार। तुम क्या मुझे जलील करोगे? मैं पूछता हूँ, इतनी कुव्वत बोलने की कहां से? शेखुल हिंद को और दूसरे साथियों को नरम गरम ठंडी हर तरह की सजा दी गई। किसी को बर्फ पे लिटाया गया, किसी को आग के अंगारों पे लिटाया गया। समझा? बर्फ पे लिटाने के बाद पूछा, अब बोलो कहाँ है तुम्हारा ईमान, अब क्या है तुम्हारा फतवा, क्या है तुम्हारी फिक्र? कहने लगे, सुनो, जिस्म तो ठंडा हो गया लेकिन ईमान तो पहले से ज्यादा गर्म हो। इसलिए कि अल्लाह जब मेरे साथ है जी, अल्लाह इन्न माइया रब्बी सयहदीन व मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत की उम्मत को नसीब। ला तहज़न इन्न अल्लाह माना। बुखारी सौर का जुमला भी इस उम्मत को उसकी बरकत नसीब है। ये सारी चीजों का ताल्लुक इल्म से है। किससे है? अगर खुदा की नुसरत का, खुदा की मोहब्बत का, खुदा की बारगाह की इज्जत का यकीन नहीं होगा, इतने मजबूत जुमले जुबान पर नहीं आएंगे। तो पता क्या चला? सबसे बड़ी ताकत क्या है? इल्म है। आप देखो अबू सुफियान, बस अब खत्म कर रहा हूं भाइयों। देखिए क्या करें, बोटी पहले से ज्यादा अगली बोटी लजीज आ जाती। अबू सुफियान जानते हैं तीसरे नंबर का जबरदस्त दुश्मन, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कोई बात पसंद आ गई, अल्लाह ने नबी का मुआविन बना, सहाबी बना। क्या हुआ? अबू सुफियान को ईमान समझ में नहीं आ रहा। काफी दिन गुजर, 13 साल मक्के के गुजर गए, मदीने के भी 8वां साल आ गया, 20-21 साल हो गए। मगर रफ्ता रफ्ता उसके मुरीदीन टूटते गए, घटते गए, इज्जत खाक में मिलती गई। जिन मुरीदों को की तरफ से सलामी मिलती थी अब गालियां आने लगी। अबू सुफियान एक दिन सोचने लगा, यार मुझे किसने इतना जलील कर दिया? बात थोड़ी लंबी है मगर करूंगा नहीं। मदीना पहुंचे अबू सुफियान, बल्कि अभी तो पहुंचा, थोड़ी देर में पहुंचे, समझे? मदीना पहुंचे, वहां गए तो वहां भी जिल्लत हो रही। बस अकेले बैठे बैठे कहने लगा, मेरी इतनी ताकत थी, मैं इतने पावर वाला था मक्के में, अबू जहल के बाद मेरा या उमैया, फिर मेरा, हम ही लोग थे सब कुछ, जलील किसने कर दिया? अचानक जहन गया अल्लाह की तरफ, खुदा के अलावा कोई नहीं है जो मेरे जैसे को जलील कर दे, धरती पर कोई नहीं है जो मेरे जैसे को जलील कर दे। देखो अभी भी बड़ाई की बात, मगर एक चीज हासिल हो गया, क्या? अल्लाह मिल गया ना जी। अबू सुफियान आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या चीज ला रही? इल्म ला रही, इल्म ला रहा है, नहीं है क्या? इल्म ला रहा है। इल्म ही तो हुआ कि मुझे जलील करने वाली ताकत अल्लाह की, जलील करने वाला अल्लाह, मेरी हुक्मरानी छीनने वाला अल्लाह, मेरे वकार को खाक में मिलाने वाला अल्लाह, मेरे मुरीदों को गाली देने वालों में तब्दील कर देने वाला अल्लाह। तो आकर के खुद कहने लगे अबू सुफियान, मोहम्मद, रसूलुल्लाह नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह कहेंगे, मोहम्मद अद आलिम तो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इतनी बात समझ में आ गई कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और वही माबूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो समझ में आ गया, वलाकिन अंत, लेकिन आप नहीं समझ में आए कि आपको रसूल कैसे मालूम? एकदम साफ मेरे नबी ने कहा, अबू सुफियान अब मोहब्बत असल में हो चुकी है, मगर इकरार करते करते थोड़ा टाइम लगेगा ना जी। अबू सुफियान क्या कह रहे, फिर से बोलो। तो कहता है, कद अलिमतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वलाकिन अंत। आप नहीं समझ में आए तो मेरे नबी ने यूं खींचा और कहा कि बताओ
جب یہ محمد نہیں آئے تھے، میں نہیں آیا تھا، تب بھی تو اللہ تھا، لیکن اللہ کو پہچانا تھا۔ اگر پہچانا تو آج پہچانا، تو بتاؤ کس کی برکت سے پہچانا؟ کہنے لگا مان گیا محمد تیرے رسول ہونے کی پہچان یہی ہے۔ اس کے بعد فوراً کہہ دیا واشہد انک یا محمد رسول اللہ، واشہد انک یا محمد رسول اللہ۔ دیکھو میں کہتا ہوں اتنا کٹر دشمن، اتنا مضبوط دشمن آیا تو کس چیز کی مدد سے؟ علم کی مدد سے۔ میرے بھائیوں، علم سب سے بڑی طاقت۔ وقت ہو تو میں ابھی اور بتاؤں، لیکن اب بالکل اب نہیں لینا ہے، سمجھا کیا؟ علم سب سے بڑی طاقت کا نام ہے، یاد رکھنا۔ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو کسی کو چھیڑ دینا، کسی کو اور پھیلایا جائے گا۔ البتہ علم والی بات تو بعد میں آئی، پہلے دعا پر چلی۔ کہو ربط کیا ہوا؟ جواب۔ لذیذ دعا اسی کی ہوتی ہے، مستجاب دعا اسی کی ہوتی ہے، دل سے نکلی ہوئی دین کی دعا اسی کی ہوتی ہے جس کو خدا کی صفات کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ پاپیوں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، الٹے سیدھے بول والوں کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، بلکہ یہ یقین ہو جائے کہ ہم جیسے لولے لنگڑوں کی جلدی سنتا ہے، جیسے مریض مرنے کے قریب مریضوں کو ڈاکٹر جلدی دیکھتا ہے، ایسے ہی ہم جیسے مرتے مرتے کمزوروں کو اللہ جلدی دے دیتے ہیں۔ اگر یہ انسان اس یقین کے ساتھ، استحضار کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں میکائیل دیکھو ادھر تہجد والوں کو تو بعد میں دینا، تہجد والوں کو تو بعد میں دینا، یہ جو جمعہ ادھار ٹوپی لے کر آ گئے اور آج شب برات میں آ گئے اور آج یا رب کہہ رہے ہیں اور ان کی ماں کا آپریشن ہے تو آ کے رو رہے ہیں، ان کے تھیلے میں جلدی ڈال دینا، ورنہ یہ مایوس ہو کے اگر چلے جائیں گے اور یہ نہیں پائیں گے تو سمجھیں گے کہ بارگاہ خداوندی میں اب ہمارا کوئی نام نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر ان کو پہلے مل گیا اور مل گیا تو یہ گنگناتے جائیں گے یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اکتفی علی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔